the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. A reading from the Gospel of St. John, chapter 3, verses 16 and 17. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish, but may have eternal life. Indeed, God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. In our Syro-Malabar tradition, we have a Syriac chant which can be used as a response to this gospel. The chant goes, Sagadinan Malalahusa Walnashusa Lapulaga Sagadinan Malalahusa Walnashusa Lapulaga Sagadinan Malalahusa Walnashusa Lapulaga. Your Eminence, Mar George Cardinal Alanjeri, His Excellency Mar Joseph Pandarasheril, Your Graces, Excellencies, Reverend Father Jacob Chakatra, Reverend Fathers, Sisters, Animators, and most importantly, all of you, my dear brothers and sisters in Christ, let me greet you all in a very special way. Nistambaha Maran Isho Mishiha. Isho Mishihaiki Studiyayirikete. I hope that all of you are keeping well. Last 1 year has been a challenging time with the COVID-19 pandemic. A lot of us had to go through tough situations, and a few of us even lost loved ones. Let us take a moment to remember them and pray for their departed soul. Amidst all this, it gives me immense joy to introduce Penuel 2021, the 3-day global youth retreat organized by the Syro-Malabar Youth Movement Global Executive Committee. This year is the second edition of Penuel. The tremendous success of the retreat in 2020 has been a motivation for all of us to bring the 2021 edition of Penuel. This year, the retreat sessions will be led by Mar Joseph Pamblani, Mar Thomas Tarayil, and Mar Jose Pulikal. We also have praise and worship sessions and adorations led by SMIM teams from Ireland, Rome, and Australia. We have an angelic choir from the Kerala region arranged by SMIM Global Director. There will be a sharing session each day by youth members of SMIM on their faith and Christ experience. Today, the retreat will begin with the inaugural ceremony, where we have the esteemed presence of our Major Archbishop, His Beatitude Mar George Cardinal Alanjeri, who will inaugurate Penuel 2021. Joining us in the inauguration ceremony will be His Excellency Mar Joseph Pandarasheril, the Syro-Malabar Youth Commission Chairman, and Mar Sebastian Manipurikil, the Curia Bishop of the Syro-Malabar Church. Reverend Father Jacob Chakatra, the Syro-Malabar Youth Commission Secretary and the Global Director of SMIM, will share his introductory remarks. Arun Davis, SMIM Global President, will welcome the August gathering to the inaugural ceremony. Let us humbly submit our day one to Mother Mary and seek her intercession. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. All glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Praise be to Jesus Christ, now, always, and forever.
ദാഹിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു, സ്വർഗം തുറന്നിറങ്ങി നീ വരണേ. ദാഹിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു, സ്വർഗം തുറന്നിറങ്ങി നീ വരണേ. ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ, നിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. തിരുരക്തത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണേ, അഗ്നിയാൽ പരിശുദ്ധി നൽകണേ. തിരുരക്തത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണേ, അഗ്നിയാൽ പരിശുദ്ധി നൽകണേ. ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ, എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ, എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. മിശിഹായിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ യുവജന സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏവർക്കും ഇന്നേ ദിനത്തിന്റെ മംഗളങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ നേരട്ടെ. സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ SMYM, സീറോ മലബാർ യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഗ്ലോബൽ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത് ഓൺലൈൻ ഗ്ലോബൽ റിട്രീറ്റ് പെനുവേലിന് ഇന്നിവിടെ നാന്ദി കുറിക്കുകയാണ്. The word accompaniment is getting more importance in youth life nowadays. ഒപ്പമാകുവാനും ഒപ്പമായിരിക്കുവാനും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുവജനങ്ങൾ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് എന്ന പ്രശസ്തമായ മലയാളം സിനിമയിൽ നായകനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ പിറകെ നടക്കുന്നത്? അപ്പോൾ തിരിച്ച് നായകൻ പറയുന്ന ആ ഹിറ്റ് ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, നിന്റെ പിറകെ നടക്കാനോ നിന്റെ മുൻപേ നടക്കുവാനോ അല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മറിച്ച് നിന്റെ ഒപ്പം നടക്കുവാനാണ്. ഈ അക്കമ്പനിമെന്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുവജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 3 ദിനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈശോയുടെ ഒപ്പമായിരിക്കാം. ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഈശോയും നമ്മുടെ ഒപ്പമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ 3 ദിനത്തിലെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കാണുവാനും അങ്ങനെ പെനുവേൽ എന്ന വാക്ക് അർത്ഥവത്താക്കുവാനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ കടമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ 3 ദിവസത്തെ ധ്യാനം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ KCBCയുടെ അധ്യക്ഷനുമായ അഭിവന്യ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവാണ്. നമ്മുടെ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ ഈ ധ്യാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ 3 ദിനങ്ങളിൽ നമുക്കായിട്ട് അനുഗ്രഹ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയ പിതാക്കന്മാർ, സീറോ മലബാർ യൂത്ത് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനും കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ സഹായമെത്രാനുമായിരിക്കുന്ന മാർ ജോസഫ് പണ്ടാരശ്ശേരി, സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കൂരിയ മെത്രാൻ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാണിപുരയ്ക്കൽ, സീറോ മലബാർ യൂത്ത് കമ്മീഷൻ മെമ്പർ ബിഷപ്പ്മാരായിരിക്കുന്ന ചാന്ത രൂപതാധ്യക്ഷൻ മാർ എഫ്രൈം നരികുളം, ഫരീദാബാദ് രൂപതയുടെ സഹായമെത്രാനായിരിക്കുന്ന മാർ ജോസ് പുത്തൻവീട്ടിൽ എന്നിവരാണ്. പ്രിയ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഈ 3 ദിനങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് വചന സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ സഹായമെത്രാനായിരിക്കുന്ന മാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനി, ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ സഹായമെത്രാനായിരിക്കുന്ന മാർ തോമസ് തറയിൽ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ മെത്രാനായിരിക്കുന്ന മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ എന്നിവരാണ്. പ്രിയ പിതാക്കന്മാരെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ 3 ദിനങ്ങളിലെ നമ്മുടെ ആരാധനകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ആരാധനയിൽ ഫൈനൽ ബ്ലെസ്സിങ്സ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്
ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ ഡയസിസിലെ മാർ ബോസ്കോ പുത്തൂർ പിതാവാണ്. പിതാവിനെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ 3 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആരാധന നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയ ഡയറക്ടേഴ്സാണ്. SMYM യൂറോപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടറും പ്രശസ്ത ഗാനരചയിതാവുമായ ഫാദർ ബിനോജ് മുളവരിക്കൽ, SMYM അയർലൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന ഫാദർ രാജേഷ് മേച്ചിറക്കത്ത്, SMYM ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ സോജിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ, പ്രിയ ഡയറക്ടറേഴ്സിനെയും ഹൃദ്യമായി ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ 3 ദിനങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഷെയറിംഗ് സെഷൻസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി, USA-യിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി, അതോടൊപ്പം തന്നെ UK-യിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി, ഇവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇനി സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ധ്യാനം ശക്തമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും അത് ശക്തമായിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത് SMYM-നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന SMYM-ന്റെ ഗ്ലോബൽ ഡയറക്ടറും യുവജന കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറിയുമായിരിക്കുന്ന റവറൻ ഫാദർ ജേക്കബ് ചക്കാത്ര അച്ഛനെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്ലോബൽ ആനിമേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ജിസ്ലറ്റ്, 2 പേരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ലോകമെമ്പാടും ഈ ധ്യാനം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ യുവജന പ്രേക്ഷകർ, മറ്റു പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം. ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി. ലോകം മുഴുവനുമുള്ള സിറോ മലബാർ സഭയുടെ യുവജന സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹാശംസകൾ, പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. സിറോ മലബാർ യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഗ്ലോബൽ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെനുവേൽ 2021 ധ്യാനം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കർത്താവായ ഈശോയിൽ കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ, അവനോട് ഒത്ത് ആയിരിക്കാൻ, സഭയിൽ ഈശോയെ കണ്ടെത്താൻ, സഭയിലൂടെ അവൻ നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ, അവൻ നൽകുന്ന കൂദാശകളെ സ്വീകരിക്കാൻ, അതുവഴി ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ ഒരു അവസരം കൂടി ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ, എൻ്റെ യുവജന സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ധ്യാനം ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമായി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവായ ഈശോയിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിളി ലഭിച്ചവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ്, വേർതിരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ്, ആത്മാവിനെ വർഷിക്കപ്പെട്ട് ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്, സത്യസഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട തലമുറയാണ്, സമൂഹമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ അഭിമാനപുളകിതരായി വിശ്വാസത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ, ആർദ്രതയോടെ, സമഭാവനയോടെ, എല്ലാത്തിലുമുപരി വിശുദ്ധിയോടും ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലും നമുക്ക് ഈ 3 ദിവസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാം. സഭയിൽ നിന്റെ വിളി എന്താണ്? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സഭ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ സമീപിക്കുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച് കൂദാശകളിലൂടെ എങ്ങനെ നിന്നെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു? ധാർമ്മികമായ നിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കണം? പ്രത്യേകിച്ച് ധാർമ്മികത നഷ്ടമാകുന്ന ഈ ലോകത്ത് ധാർമ്മികതയുടെ സ്വരമാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവളാണ് നീ എന്ന ചിന്ത. മറ്റൊന്ന്, മാനസാന്തരത്തിന് ചേർന്ന ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം. അങ്ങനെ മാനസാന്തരത്തിലൂടെ ധാർമ്മികതയുടെ സ്വരമായി സഭയിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിളി, ആ വിളിക്ക് യോഗ്യമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരവസരം ഒരുക്കുമ്പോൾ, ആ അവസരത്തിൽ മനസ്സും ശരീരവും 1.5 മണിക്കൂറോളം തമ്പുരാൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വചനത്തിൽ അഭിമന്യ പിതാക്കന്മാരിലൂടെ ദൈവം തമ്പുരാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാതോർക്കാം, മനസ്സുകൾ ഏകാഗ്രമാക്കാം, വചനം പഠിക്കാം, സഭയെ ഉൾക്കൊള്ളാം, സഭയിൽ വെളിവാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളായി ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊരു യാത്ര പോവാം. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവായ ഈശോയിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള വിളി ലഭിക്കുമ്പോൾ
യുവാക്കന്മാരെ, യുവതികളെ, നിങ്ങൾ ശക്തരാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ദുഷ്ടനെ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് 1 യോഹന്നാൻ 2:14 പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കുടികൊള്ളുന്ന ശക്തരായ മനുഷ്യരാണ് നാം എന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ലോകം മുഴുവൻ താൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഉള്ള വലിയ കൃപ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സിറോ മലബാർ യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ സമിതിയുടെ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുകയാണ്. അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാർ വളരെ വാത്സല്യത്തോടെയാണ് യുവജനങ്ങളെ നിങ്ങളെ കാണുന്നത്. നിങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് നന്മ സഭയ്ക്ക്, വളരുന്ന സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണം. സഭയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും കരുതലിൻ്റെയും സ്വരമാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിവേലകളിൽ, പഠനങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ എല്ലാം സമൃദ്ധമായ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോ മിശിഹായിൽ പ്രിയമുള്ള യുവ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ പെനുവേൽ ധ്യാനം ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. പെനുവേൽ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദൈവം നമ്മോടുകൂടിയുണ്ട്. ആ ദൈവത്തെ നിരന്തരം നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടണം, അവിടുത്തെ കേൾക്കണം, അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തേക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. പെനുവേൽ ധ്യാനം ഇപ്രകാരം ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനുള്ളൊരവസരമാകണം. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പെനുവേൽ എന്ന പദം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. യാക്കോബ് ലാബാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ആ സ്ഥലത്ത് ദൈവവുമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ട്. ദൈവമാണെന്നറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അന്ന് മുതലാണ് യാക്കോബ് ഇസ്രായേലായി മാറുന്നത്. ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ സ്ഥലത്തിന്, ദൈവവുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തിയ ആ സ്ഥലത്തിനാണ് യാക്കോബ് പെനിയേൽ എന്ന് പേരിട്ടത്. ഇനി ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു എന്നാണ് യാക്കോബ് പ്രതികരിച്ചത്. അപ്രകാരം ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് അനുഭവിക്കുവാൻ ഈ ധ്യാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കണമെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ അച്ഛനൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ കാണാൻ, ദൈവത്തെ കേൾക്കാൻ, ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ. ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ധ്യാനം നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല അനുഭവമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവ് യുവാവായിരുന്നു. തൻ്റെ യൗവനത്തിലാണ് അവിടുന്ന് ലോകരക്ഷ സാധിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. 30 മുതൽ 33 വർഷത്തിലുള്ള പരസ്യ ജീവിതത്തിലാണ് അവിടുന്ന് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയതും അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ രക്ഷാകരമായ രഹസ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതും. അങ്ങനെയുള്ള ആ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ യൗവനത്തിന് തുല്യമായ ഒരു യൗവനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടേതുമായ ദൗത്യം സഭയിലും സമൂഹത്തിലും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ദൗത്യ നിർവഹണം ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ശക്തിയാണ് ഈ ധ്യാനത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ശക്തിയിലാണ് അവിടുന്ന് രക്ഷാകരകർമ്മം നിർവഹിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം. പരസ്യജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പരിശുദ്ധാത്മശക്തി നമ്മുടെ കർത്താവിൽ നിറഞ്ഞ് നിന്നിരുന്നു. അവിടുത്തെ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലുമെല്ലാം ഈ പരിശുദ്ധാത്മശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ തൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ അഭിഷിക്തനായി തീർന്നത്. ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ജീവിതമായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട്.
എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കർത്താവിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച് തൈലാഭിഷേകം കൈക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് പൂർണ്ണമായും അഭിഷിക്തരായി തീർന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. കർത്താവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടവരാണ്. അവിടുത്തെ പ്രേക്ഷിതരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ്. 12 അപ്പസ്തോലന്മാരെ പോലെ 72 ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അടുത്തനുകരിച്ച മറ്റാളുകളെപ്പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അടുത്തനുകരിച്ച് അവിടുത്തേക്ക് പ്രേക്ഷിതരായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന അഭിമന്യ പിതാക്കന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും നൽകുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോഴങ്ങനെയുള്ള ആ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. പെനുവേൽ, ദ ഫേസ് ഓഫ് ഗാഡ്, ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമായി തീരും. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം പ്രതിഫലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായി ഈശോ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത് നമ്മോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്നതും സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിനോടുകൂടെ മഹത്വത്തിലായിരിക്കുന്നതും ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ്, നമ്മളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ. ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലൂടെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈശോയാകുന്ന പ്രകാശം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ വരണം. The face of God should reflect in our own faces and also in our own words and deeds. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ മക്കളെപ്പോലെ വ്യാപരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇന്ന് ലോകം പല പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തരണം ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ടാണ്. അവയിലൂടെയെല്ലാം കടന്നു പോയി അവയ്ക്ക് അടിമപ്പെടാതെ പിന്നെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ അവിടുത്തെ ധാരാളമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിജയകരമാക്കി തീർക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇന്ന് ധാരാളം അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളെ അഡിക്ഷൻസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഭോജനപ്രിയനായ ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് രുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ മാറി മാറി കഴിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഭക്ഷണത്തിന് അടിമയായി തീരും. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ അടിമയാക്കുന്ന ഒന്നാണ് മദ്യം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മളെ അടിമത്തത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന, അഡിക്ഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആകർഷണങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് മീഡിയയിലൂടെയുള്ള അഡിക്ഷൻസ്. ഇൻ്റർനെറ്റ് മീഡിയയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് നൽകുന്ന ചില സന്തോഷത്തിൻ്റെ, സുഖത്തിൻ്റെ, ലൗകികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണങ്ങളുടെ പിറകെ നമ്മൾ പോയി നമ്മൾ അടിമകളാകാറുണ്ട്. ജഡിക സുഖങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അടിമകളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ. അപ്പോഴിങ്ങനെയുള്ള അടിമത്തങ്ങൾ, അഡിക്ഷൻസ് എല്ലാം നാം അതിജീവിക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ. അതിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയമിടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകണം. നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പരലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാകണം. ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് നാം ഒരിക്കലും തയ്യാറാകരുത്. പിന്നെയോ ദൈവമാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവ്, പരിപാലകൻ, എല്ലാറ്റിനും അർത്ഥം നൽകുന്നവൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായിലൂടെ എല്ലാറ്റിനെയും ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റേതായ, കാരുണ്യത്തിൻ്റേതായ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഉയർത്തിയവൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിത പാതയിൽ നമുക്കും മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതേ പാതയാണ് നമുക്കും അനുഗമിക്കുവാനുള്ള പാത. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരാണ്, അവിടുത്തെ പിൻചൊല്ലുന്നവരാണ്, അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരാണ്, അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദൗത്യബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്ലാഘിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തേടുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഈ ധ്യാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉത്സാഹപൂർവ്വം സംബന്ധിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മിശിഹായോടുകൂടി ദൈവത്തിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതേ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുവാൻ സാധിക്കണം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സഭയുടെ വേദിയിൽ സഭയോടൊപ്പം നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്രകാരമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നാം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കണം. ശുശ്രൂഷയാണ് ജീവിതത്തെ അർത്ഥവത്താക്കി തീർക്കുന്നത്. സർവീസ് മേക്സ് ലൈഫ് മീനിങ് ഫുൾ. അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ സംതൃപ്തി, മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം. ഇത് പകരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷമെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറയുന്നത്. എവഞ്ചേലി ഗൗദിയും, സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷം. സുവിശേഷമനുസരിച്ച് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ സന്ദേശമനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുമ്പോൾ, നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ, ആനന്ദത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയാണ്. അത് സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കിന്ന് സാധിക്കണം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്കും, രോഗികൾക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവർക്കും, അത്യാഹിതങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുവാൻ യുവജനങ്ങൾക്കാണ് സാധിക്കേണ്ടത്. പ്രളയകാലത്തും ഈ കൊറോണ കാലത്തുമൊക്കെ യുവജനങ്ങൾ വളരെയേറെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹകരണങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണുവാൻ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന, നല്ല സമറിയാക്കാരനെ പോലെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അർത്ഥവത്താക്കി തീർക്കുന്നത്. ഈ ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും ഇതിനുപകരിക്കുന്ന ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആശംസയും പ്രാർത്ഥനയും. ഞാൻ ആത്മനാ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ ഈ യുവജീവിതത്തിലെ, യൗവനത്തിൻ്റേതായ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഒരു ധന്യ പ്രചോദനമായിട്ട് നിൽക്കും. ആ പ്രചോദനത്തിൽ, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വിജയകരമാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നവരും ആ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹീതരാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട യുവജന സുഹൃത്തുക്കളെ, സീറോ മലബാർ യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഗോള തലത്തിൽ യുവജനങ്ങൾക്കായി ഒരു ധ്യാനം ഈ വലിയ നോമ്പിൽ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. ഈ ധ്യാനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ യുവജനങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ ആശംസകൾ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ധ്യാനം നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഉത്തേജനവും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നല്ല ചിന്തകളും ഉണർത്തുവാൻ സഹായകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ വർഷത്തെ നോമ്പുകാല സന്ദേശത്തിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ 20-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ വാക്യമാണ് അതിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രമേയമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാ നാം ജെറൂസലമിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈശോ തൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരോട് തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് 3 പ്രാവശ്യമാണ് തനിക്ക് ജെറൂസലമിലേക്ക് പോകുവാനുണ്ട്, തനിക്ക് പീഡകൾ സഹിക്കുവാനുണ്ട്, കുരിശ് വഹിക്കുവാനുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ 3 സന്ദർഭങ്ങളിലും ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കതൊരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
കാരണം കുരിശ് വേദന സഹനം നിങ്ങളും നമ്മൾ ആരും പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. പത്രോസ് ഈശോയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത്, ഇത് നിനക്കൊരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സാത്താനെ, നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറി പിന്നോട്ട് പോവുക. നിന്റെ ചിന്ത മാനുഷികമാണ്, ദൈവികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നോമ്പുകാലം വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നവീകരണ കാലമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ ജെറൂസലമിലേക്കുള്ള യാത്ര, പ്രിയമുള്ള യുവജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ജെറൂസലമിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഈ കോവിഡ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അർത്ഥത്തിൽ ജെറൂസലമിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര. ആ കോവിഡിനെ നേരിടാനായിട്ട് നമ്മൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളുമായി, ജീവിതത്തിൻ്റെ മുറിവുകളുമായി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അന്ന് ഈശോയോടൊപ്പമായിരുന്നു അപ്പസ്തോലന്മാര് ജെറൂസലമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത് എങ്കിൽ ഇന്നും നമ്മൾ അവിടുത്തോടൊത്ത് സഭയിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായ മുറിവുകളും നമ്മുടേതായ വേദനകളും പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളും ഏറെ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാ പ്രായത്തിലും ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവാം. ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരനും പുരോഹിതനും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഹെൻറി ന്യൂവന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് ദ വൂണ്ടഡ് ഹീലർ. ആ വൂണ്ടഡ് ഹീലർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മുറിവേറ്റ സൗഖ്യദായകൻ, നമ്മളെല്ലാവരും മുറിവേറ്റ സൗഖ്യദായകനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ മുറിവേറ്റ സൗഖ്യദായകൻ ആരാണ്? കാൽവരിയിലെ ഈശോയാണ്. അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുറിവേറ്റത്, നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുരിശിൽ മരിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ മുറിവേറ്റ കുരിശിൽ മരിച്ച ഈശോയോടൊത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയും ഈശോയുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുറിവുകളുമായി കാൽവരിയിലെ കുരിശിൻ ചുവട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്രിയ യുവജനങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ മുറിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിലെ, കൗമാര പ്രായത്തിലെ നിങ്ങളുടെ മുറിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള മുറിവുകളാണ്. അത് ഓരോ പ്രദേശത്തും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ചിലർക്ക് മുറിവാണ്. ജോലി കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ആശങ്കയുണ്ട്. ജോലിയിൽ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന, അതൊരു വ്രണമായിരിക്കുന്ന യുവജനങ്ങളുണ്ടാവും, മുറിവുകളായിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. ജോലി അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തവരുണ്ട്. നല്ല സൗഹൃദമില്ലാത്ത മുറിവുകളുള്ള യുവജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന്, ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയുന്ന, പാപത്തിന്റെ അടിമത്തമുള്ള, പാപത്തിന്റെ മുറിവുകളുള്ള യുവജനങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. ബന്ധനങ്ങളാക്കിയ മുറിവുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. നവമാധ്യമങ്ങളുടെ അടിമകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അത് ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു മുറിവാണ്. മദ്യപാനവും മയക്കുമരുന്നും ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ താളം തെറ്റിച്ച അതിനടിമകളായിട്ടുള്ള യുവജനങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, അത് ചിലർക്ക് മുറിവാണ്. മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവർക്ക് അത് മുറിവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെയേറെ പ്രയാസപ്പെട്ടും കഷ്ടപ്പെട്ടും ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ പേര്, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധിയായിട്ടുള്ള യുവജനങ്ങളുണ്ട്. ജോലി ഉണ്ടായിട്ട് നഷ്ടമായ ആളുകൾ, ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ, മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട യുവജനങ്ങൾ, ജീവിത പങ്കാളി നഷ്ടപ്പെട്ടവര്, രോഗം ഭേദമാകാത്ത, തീരാ രോഗത്തിന് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള യുവജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്.
ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുറിവുകളാണ്. ഈ മുറിവുകളുമായി ആണ് പ്രിയമുള്ള യുവജനങ്ങളെ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ദുഃഖമുള്ള ഒരവസ്ഥയാണിത് ഈ പ്രായം. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ മുറിവുകളുമായി നിങ്ങൾ ഈ വലിയ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഈശോയുടെ കുരിശിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ ജെറൂസലമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ട്. നിങ്ങളോടൊത്ത് അവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. അതാണല്ലോ എമ്മാവൂസ് യാത്രയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈശോ അപ്പസ്തോലന്മാരോട് കൂടെ കൂടി അവരുടെ നിരാശയിലും അവരുടെ വേദനയിലും ദുഃഖങ്ങളിലും ഒക്കെ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് അവർ സംസാരിച്ചതെല്ലാം കേട്ട് അവസാനം ഈശോ വചനം കൊടുത്ത് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. ആശീർവദിച്ച് അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈശോ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എമ്മാവൂസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പോകുന്ന ആ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് ഈ ധ്യാനത്തിന് ദിവസങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ആയിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നു, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ ഈ അധ്വാനവും ഭാരവും വഹിച്ച് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ ഈശോയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക. അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. തീർച്ചയാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുകയും നിങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മാതൃക നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വലിയ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഈശോ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ യുവജനങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും ആത്മാവ് നഷ്ടമായാൽ എന്താണ് പ്രയോജനം? നമ്മൾ ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനു മുൻപ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായി, വളരെ വേഗതയിൽ എല്ലാം ആലോചിച്ച് ഉടനടി എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം വേണം, തീരുമാനമുണ്ടാകണമെന്ന താല്പര്യത്തോടെ, ആഗ്രഹത്തോടെ ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പരിധിവരെ ഈ കോവിഡ് കാലം നമ്മളെല്ലാം നിശ്ചലമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിശ്ചലമാക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിമിഷങ്ങളിലും ഈശോ പറയുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകരുത്, നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകരുത് എന്ന് ഈശോ പറയുകയാണ്. ശാന്തമാവുക. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവപരിപാലനയിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ നോമ്പുകാലം മുഴുവനും ചിലവഴിക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. പ്രിയമുള്ള യുവജനങ്ങളെ, ഈശോയോടൊത്താണ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, സഭയോടൊത്താണ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ ഈശോയ്ക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ സഭയിലൂടെ നൽകപ്പെടുന്ന കുമ്പസാരവും വിശുദ്ധ കുർബാനയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഇറക്കി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സ് ശാന്തമാക്കുക. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാം അവിടുത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാ കുരിശുകളും രക്ഷാകരമാണ്. ഈശോ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലാണ് എല്ലാം സഹിച്ചത്. മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് സഹിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിച്ചേരാനും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും ക്ലേശങ്ങളെയും സഹനങ്ങളെയും ഒക്കെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കാനും അത് നേരിടാനുള്ള കൃപ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോമ്പുകാലത്ത് പ്രത്യേകമായി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമെന്നാണ്. ഈശോ എപ്പോഴും ആശ്വസിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉദ്ധിതനായ ഈശോയുടെ സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ധ്യാനം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോ എന്നും നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈശോയിലേറ്റം സ്നേഹമുള്ള സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, SMYMൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യുവജനങ്ങൾക്കായി നടത്തപ്പെടുന്ന പെനുവേൽ
എന്ന പേരുള്ള ധ്യാന യജ്ഞത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നതിൽ എനിക്കതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. യുവജന പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള എൻ്റെ അനുഭവവും പരിചയവും വെച്ച് യുവജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിശീലനം കൊടുക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രവർത്തനം അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ആത്മീയ ശക്തിയും പ്രതീക്ഷയും പകരുമെന്നുള്ളതാണ്. പ്രിയ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ നന്മകളെ പ്രതി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ധ്യാന ചിന്തകൾക്കായി മാറ്റിവെക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയല്ലോ. നിങ്ങളോട് ധ്യാനം പ്രസംഗിക്കുന്ന 3 വൈദിക മേലധ്യക്ഷന്മാർ, ഭിവന്യ പുളിക്കൽ പിതാവും പാമ്പ്ലാനി പിതാവും തറയിൽ പിതാവും, മെത്രാൻ സംഘത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്നേഹിതരും ധ്യാന മേഖലയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധരുമാണ്. അനേകം വൈദിക ഗ്രൂപ്പുകളെയും സംഘടനകളെയും ഒക്കെ അഭിമുഖീകരിച്ച് അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വൈദിക മേലധ്യക്ഷന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. യാക്കോബ് നടത്തിയ മൽപിടുത്തത്തെ, യാക്കോബ് അവിടെ വച്ച് ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണല്ലോ പെനുവേൽ എന്ന സ്ഥലത്തിന് പേര് വന്നത്. പെനുവേൽ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ യാക്കോബ് തൻ്റെ 2 ഭാര്യമാരെയും പരിചാരികമാരെയും 11 മക്കളെയും കൂട്ടി യാബോക്ക് എന്ന കടവ് കടന്നു. പിന്നീട് വന്ന് തൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ അക്കരെ എത്തിച്ചു. യാക്കോബ് മാത്രം ഇക്കരെ നിന്നു. തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരായ എല്ലാവരെയും തനിക്കുള്ളത് മുഴുവനും അക്കരെ എത്തിച്ചിട്ട് ഇക്കരെ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനുമായി നടത്തുന്ന മൽപിടുത്തമാണ് യാക്കോബിനെ പ്രസിദ്ധനാക്കിയത്. ഈ ധ്യാനവും ഒരു മൽപിടുത്തം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തകളെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെയും ഒക്കെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് അക്കരെ വെച്ച് ഇക്കരെ നിന്ന് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ, ദൈവവുമായി ഒരു മൽപ്പിടുത്തം നടത്തുവാൻ, അങ്ങനെ ആത്മീയ ശക്തി നേടുവാൻ, ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ സംഘാടകരായ എല്ലാവർക്കും, ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചക്കാത്തരേച്ചനും കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഭിവന്യ പണ്ടാരശ്ശേരി പിതാവിനും കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ യുവജന നേതാക്കൾക്കും ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആരാധന
ആർക്കുമേ അങ്ങെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചിടാൻ ആവതില്ലേ ആർക്കുമേ. സ്നേഹമേ ജീവനേ അങ്ങേ മാർവിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ. സ്നേഹമേ ജീവനേ അങ്ങേ മാർവിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ. ആരാധന 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 ആരാധന. പ്രിയമുള്ളവരെ, യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാനും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ധ്യാനത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ യുവജനങ്ങളെ സഭ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു, യുവജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സഭ എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുക. ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്, സഭയും യുവജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ റോമിൽ ഒരു സിനഡ് പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയുണ്ട്. 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ആ സിനഡിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുവാൻ എനിക്കും അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. അതിൽ മെത്രാന്മാരോടൊപ്പം ഏതാനും യുവജനങ്ങളെയും മാർപ്പാപ്പ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ യുവജനങ്ങളോട് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ കാണുന്ന ദോഷങ്ങൾ, കുറവുകൾ പറയും. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതേക്കുറിച്ച് ഈ മെത്രാന്മാരോട് പറയാനാണ് മാർപ്പാപ്പ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതനുസരിച്ച് യുവജനങ്ങൾ കിട്ടിയ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മെത്രാന്മാർക്കെതിരായി സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അതിൽ അവർ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ ചിന്തനീയമായ കാര്യങ്ങൾ. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, അവൻ്റെ പേര് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന്, ആ മകൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചിന്ത ഇതാണ്: ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമയാണ് ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമ. ഈ ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമ ഞാൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അതൊരു നല്ല ഉപമയാണ്. കാരണം മകൻ്റെ എല്ലാ കുറവുകളോടും കൂടി അവനെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ്. അതേസമയം ആ ഉപമയിൽ വേറൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട്, ആ ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ ചേട്ടൻ. അവനാകട്ടെ ഇല്ലാത്ത കുറ്റം അനിയൻ്റെ മേൽ കണ്ടെത്തി ആരോപിച്ച് അവൻ്റെ നന്മയെ സർവത്ര തകർക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവന്. എന്നിട്ട് സെബാസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണ്, സഭയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണുന്നത് ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ പിതാവിനെ കാണാറേയില്ല. അച്ഛന്മാരിലും മെത്രാന്മാരിലും ഞാൻ ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ പിതാവിനെ കാണുന്നില്ല. ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ, ഞങ്ങളുടെ തകർച്ചകളിൽ, ഞങ്ങളുടെ വേദനകളിൽ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സഭാ നേതൃത്വത്തെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. അതേസമയം ഈ ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ, ഞങ്ങളെ വിധിക്കാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് പക്വതയില്ല എന്ന് പറയാൻ, ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ശരിയാകിയല്ല എന്ന് പറയാൻ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതുമായ കുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആരോപിച്ച് ഞങ്ങളെ വിധിക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. അത് വീട്ടിലാകട്ടെ പള്ളിയിലാകട്ടെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സഭയിലെ പ്രശ്നം ഇതാണ്. ഞങ്ങൾ സഭയിലേക്ക് വരാം പരിശുദ്ധ പിതാവേ. സെബാസ്റ്റ്യൻ മാർപ്പാപ്പയോട് പറഞ്ഞു, യെസ് ഹോളി ഫാദർ, വി വിൽ ബി റിട്ടേണിംഗ് ടു ദ ചർച്ച് when we begin to see the father of the prodigal son sitting somewhere around the church. ഈ മനോഭാവം, ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മനോഭാവം
ഉള്ള വൈദികര്, സമർപ്പിതര്, മെത്രാന്മാർ സഭയിലുണ്ടാകണം എന്നാണ് യുവജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സംസാരിച്ചത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സത്യമാണ് എന്ന് അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. യുവജനങ്ങളെ അവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ, അവർ കടന്നു പോകുന്ന വലിയ അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധികളിൽ, അവർ ആയിരിക്കുന്ന വലിയ മനോസംഘർഷങ്ങളിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാനും കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സഭ യുവജന പ്രേഷിതത്വം അർത്ഥപൂർണമായി നടത്തുന്ന സഭയായി തീരുന്നത് എന്ന് ക്രിസ്തൂസ് വിവിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിനഡ് അനന്തര പ്രബോധനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിന് കാര്യമായ വിലയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുക. സത്യം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ പോലും ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് സത്യാനന്തര കാലഘട്ടം അഥവാ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഇറ എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, സത്യം എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. മറിച്ച് വിജയിക്കുന്ന നുണകളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സത്യം എന്ന് നിർവചിച്ചത് ഉംബർട്ടോ എക്കോ എന്ന് പറയുന്ന തത്വചിന്തകന്. വിജയിക്കുന്ന നുണയാണ്. നമ്മളിന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? വിജയിച്ച നുണകളെയാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകളിൽ അസത്യം പ്രചരിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് സത്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ മാക്ബത്തിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സീൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. അതിങ്ങനെയാണ്, 2 പ്രേതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 അരൂപികൾ സ്റ്റേജിൽ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രേതം വിളിച്ചു പറയും ഫെയർ ഈസ് ഫൗൾ, മറ്റേ പ്രേതം വിളിച്ചു പറയും ഫൗൾ ഈസ് ഫെയർ. ഫെയർ ഈസ് ഫൗൾ, ഫൗൾ ഈസ് ഫെയർ. ഇത് കുറേ നേരം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് കർട്ടൻ വീഴും, പിന്നെ നാടകം തുടങ്ങി. ഷേക്സ്പിയർ എന്ന മഹാനായ നാടകകൃത്ത് ഒരു വലിയ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നന്മയെ തിന്മയായും തിന്മയെ നന്മയായും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു അപകടത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഒരുപക്ഷെ യൗവനം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. അവരുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം അസത്യത്തിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളും അസത്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളുമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റേതായി പറയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. സത്യവും നുണയും കൂടി കുളിക്കാൻ പോയി. സത്യവും നുണയും കൂടി കുളിക്കാൻ പോയി. സത്യം വളരെ വിസ്തരിച്ച് തേച്ച് മെഴുകി കുളിച്ചു. നുണ വെള്ളത്തിൽ ചാടി കാക്കക്കുളി കുളിച്ച് പെട്ടെന്ന് കയറിപ്പോയി. സത്യം നല്ല തേച്ച് മിനുക്കിയ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രമാണ് ഉടുക്കാനായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതവിടെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നുണയുടെ വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലക്കാത്ത വൃത്തിഹീനമായ വസ്ത്രം. കുളി കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കയറിയ നുണ നോക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ നല്ല ഉടുപ്പ് അവിടെ ഇരിക്കും. സത്യത്തിൻ്റെ ആ ഉടുപ്പെടുത്ത് നുണയങ്ങിട്ടു. എന്നിട്ട് നുണ നടന്നുപോയി. സത്യം കയറി വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉടുപ്പില്ല. സത്യം വല്ലവൻ്റെ ഉടുപ്പെടുത്ത് ഉടുക്കിയല്ല. അതുകൊണ്ട് സത്യം എന്ത് ചെയ്തു? ഉടുക്കാതെ നടന്നു. അങ്ങനെയാണ് നഗ്നസത്യം എന്ന വാക്കുണ്ടായത് എന്നാണ് കഥ. പക്ഷെ ഈ കഥയിൽ ഒരു വലിയ പൊരുളുണ്ട്. നുണയെ കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ സത്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും. കാരണം നുണ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ വസ്ത്രമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ട് യൗവനത്തിൻ്റെ വഴി ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് സത്യം അറിയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം.
നമുക്കറിയാം, വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ ഒരു പിശാചി ബാധിതനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന രംഗം പറയുന്നു. ഗദറായരുടെ ദേശത്ത് ഈശോ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പിശാചി ബാധിതനെ കണ്ടു. ആർക്കും ആ വഴി സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ആ പിശാചി ബാധിതർ അപകടകാരികളായിരുന്നു. അവർ അട്ടഹസിച്ചു, അവർ എല്ലാവരെയും ആക്രമിക്കും, അവർ ശവക്കല്ലറകൾക്കിടയിലാണ് കടന്നിരുന്നത് എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു. അതായത് ഇത് ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. അവരെ അട്ടഹസിക്കുകയും ബഹളം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാണുന്നവരെ എല്ലാം കാരണം കൂടാതെ വെറുക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരെ ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. അവർ ശവക്കല്ലറകൾക്കിടയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ശവക്കല്ലറ എന്ന് പറഞ്ഞ യഹൂദ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എല്ലാത്തരം മ്ലേച്ഛതയും അശുദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമാണ്. കാരണം അതിനുള്ളിൽ ചീഞ്ഞ അഴുകുന്ന ശവങ്ങളാണുള്ളത്. ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെയും പ്രശ്നം ഇതാണ്. അവൻ ശവക്കല്ലറകളിൽ വസിക്കുന്നവനും അവൻ്റെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവനും അവൻ കാണുന്നവരെയെല്ലാം എതിരാളികളായി ചിന്തിക്കുന്നവരുമാണ് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട യുവജനങ്ങളെ, നാം ജീവിക്കുന്ന സമകാലിക ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു നേർചിത്രമാണ് സുവിശേഷകൻ ഇവിടെ വരച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മിലെ യൗവനത്തെ നാം വായിച്ചെടുക്കുവാൻ എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഗദറായ നാട്ടിലെ പിശാചി ബാധിതരെ പോലെ അവരുടെ ബഹളം എന്താണ്? ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തെ കണ്ടാൽ, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അവർ ഹാലിളകി ബഹളം വയ്ക്കുകയാണ്. അതാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ദൈവത്തെ താല്പര്യമില്ല. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് ആർക്കും വിലയുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന യുവജനങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ പോലും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് സെമിനാരിയിൽ പോകണം എന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചാൽ അവനതൊന്ന് തുറന്നു പറയാൻ പോലും മേലാത്ത വിധം ഈ കാലഘട്ടം വൈദിക വിരുദ്ധവും ദൈവവിരുദ്ധവുമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈശോ മിശിഹ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ? നീ എന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്? ദൈവപുത്ര, നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യം, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സമാനമായ സംഭാഷണങ്ങൾ നാം കേൾക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് കാര്യം? പള്ളിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് കാര്യം? ഈ കൂദാശകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ്? ഞങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു വ്യക്തിയെ തിന്മയുടെ ശക്തി നയിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിലുണ്ടാകുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റമാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ വേണ്ട, സഭയെ വേണ്ട, കൂദാശകളെ വേണ്ട എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, ഈശോ അവരിൽ നിന്ന് പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിച്ചതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്നും ദൈവവിരുദ്ധമായ, സഭാവിരുദ്ധമായ ചിന്തകൾ ഈ ലോകം നിറച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമാനമായ ഒരു ഭൂതോച്ചാടനം ക്രിസ്തു നമ്മളിലും നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുകയും അതിനായി അഭിലഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വീണ്ടും നമ്മൾ തിരുവചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില വസ്തുതകളുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇടയിലെ പല പ്രതിസന്ധികളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ നമ്മൾ കഴിവില്ലാത്തവരായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും. ശരീരത്തിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായിത്തീരുന്നു. ദൈവവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യന് നഷ്ടമാകുന്ന രണ്ട് അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്ഥിരത എന്ന മൂല്യം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ബന്ധങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തതയുടെ സ്ഥിരത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം, അത് ജീവിതാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥിരതയാർന്ന ബന്ധമാണ്.
മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഇതൊന്നും ആർക്കും തൂത്തും മായ്ച്ചും കളയാവുന്ന ബന്ധങ്ങളല്ല. പക്ഷേ ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് കാറ്റിൽ പറത്തപ്പെടുകയാണ്. ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അപ്രസക്തമാകുന്നു. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും കേവലം നിമിഷാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഞാൻ ആരെയും തള്ളിപ്പറയും. എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നില്ല, ആരെയും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കും. അത് ജീവിത പങ്കാളിയാകട്ടെ, മക്കളാകട്ടെ, മാതാപിതാക്കളാകട്ടെ. ബന്ധങ്ങളുടെ സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തെ പടിയിറക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ മാറ്റമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മേലധികാരികൾ എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഇല്ലാതാവുന്നു. അവരെ ഏറ്റവും വലിയ ശല്യവും ഭാരവുമായി കാണാൻ പ്രിയപ്പെട്ട യുവജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകും. നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാകും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാതാകുന്നു. ആത്മീയ പിതാക്കളെ ശ്രവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഗുരുജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളായി കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലാകാം, നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൻ്റെ ട്യൂട്ടറെയാകാം, നിങ്ങൾ ശത്രുവായി കരുതി അവരിൽ നിന്ന് അകലം സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തെ മറന്നു കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഈ മേലധികാരികൾ എന്നുള്ള സങ്കല്പം നമുക്ക് നഷ്ടമാകും. എല്ലാ അധികാരവും ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന അധികാരസ്ഥാനത്തുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയുക. ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാറ്റം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ജീവിതത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യങ്ങളോ പ്രമാണങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സുഖം തരുന്നത് എന്തോ അതാണ് മൂല്യം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത് എന്താണോ അതാണ് മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളൊക്കെയും അസ്തമിച്ചു പോകുന്നു. വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ലൈംഗികത പാടില്ല എന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാന മൂല്യമാണ്. ആ മൂല്യത്തെ ഞാൻ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എനിക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സുഖവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മൂല്യത്തെ തള്ളിക്കളയും. ജീവിതകാലം മുഴുവനും ജീവിത പങ്കാളിയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തി ജീവിക്കണം. അതൊരു മൂല്യമാണ്. ആ മൂല്യത്തെ നാം നിഷേധിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പകരം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവർ, കാഴ്ചയിലും കേൾവിയിലും സന്തോഷിക്കുന്നവർ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനപ്പുറത്ത് ജീവിതത്തിന് സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഇടവരുന്നു. ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിനല്ല കുഴപ്പം സംഭവിക്കുക, തിരുസഭയ്ക്കല്ല അതിൻ്റെ കുറവ് സംഭവിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മൂല്യങ്ങൾ പടിയിറങ്ങിപ്പോവുകയും നാം അടിസ്ഥാനപരമായി ശരീരത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്നവരായി തീരുകയും ചെയ്തു. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം സ്തോത്രഗീതത്തിൽ പാടി, എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിൽ മാത്രം ആനന്ദിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് പൈശാചികത എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആത്മീയതയെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ, കൂദാശകളിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ, തിരുസഭ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മീയ മനുഷ്യനാണ്. അതല്ല, ഇതെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്നതിലാണ് ഞാൻ സംതൃപ്തി തേടുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ ജഡിക മനുഷ്യനല്ല, ഞാൻ പൈശാചിക മനുഷ്യനാണ് എന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികതയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വീണ്ടും സഭയോടൊത്ത് ജീവിക്കുക. അതാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ക്രിസ്തുസ് വിവിത്തിൽ യുവജനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക, കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് വഴിതെളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ സഭയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സഭയോടൊത്ത് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ നന്മകൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. ഈ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് വഴിതെളിച്ച സഭയെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഇവിടെ ശൂദ്രം അക്ഷര സംയുക്തം ദൂരിത പരിവർജയത് എന്നതായിരുന്നു ആപ്തവാക്യം. അക്ഷരം പഠിച്ച ശൂദ്രനെ ദൂരെ അകറ്റണം, അവൻ്റെ ചെവിയിൽ ഈയമുരുക്കി ഒഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പ്രമാണമുണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ വന്ന് തുടങ്ങിയ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും ഒരേ ബെഞ്ചിൽ നിരത്തിയിരുത്തി വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ഗളഹസ്തം ചെയ്തത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരാണ്. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഇവർ വരാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് ജാതിയും തീണ്ടലും തൊടിയിലും കൊണ്ടു നടന്നപ്പോൾ ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസച്ചൻ എന്ന വിശുദ്ധ താപസൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ്? അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ ഉച്ചക്കഞ്ഞി ഏർപ്പെടുത്തി. 1860കളിലാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് വിചാരിക്കുക. 1.5 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ചാവറ പിതാവ് ചെയ്തതാണ്. ഉച്ചക്കഞ്ഞി ഏർപ്പെടുത്തി. ഒരേ പാത്രത്തിൽ വെച്ച കഞ്ഞിയും പയറും സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ പിള്ളേർക്കും ഒരേ പന്തിയിൽ ഇരുത്തി വിളമ്പിയപ്പോഴാണ് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തീണ്ടലും തൊടിയിലും പടികടന്നു പോയത്. ക്രിസ്ത്യൻ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് അധകൃത സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാൻ അവകാശമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ ബ്ലൗസ് തയ്പ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അത് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൗസ് എന്ന വാക്ക് ഇപ്പോഴും അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ബ്ലൗസ് ധരിച്ച ചാന്നാർ സ്ത്രീകളെ കൊല്ലത്ത് ചായലിൽ വെച്ച് സവർണർ ആക്രമിക്കുകയും ബ്ലൗസ് വലിച്ചു കീറുകയും ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ സ്തനങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്ത ദയനീയമായ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ പതറിയില്ല, അവർ പോരാട്ടം തുടർന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളായവർക്ക് മാത്രമല്ല സകല മനുഷ്യർക്കും ഈ അവകാശങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇവിടെ സവർണന് മാത്രം അവകാശം, അവർണൻ്റെ നയാ പൈസ പോലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ പുതിയ പുതിയ കരങ്ങൾ, നികുതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നികുതികൾക്കെതിരെ തലക്കരം, മുലക്കരം, ഏണിക്കാണം, മേനിപ്പൊന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ നികുതികൾ ഏർപ്പെടുത്തി പാവപ്പെട്ട അധകൃതരെ ചൂഷണം ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെതിരെ പൊരുതിയത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ യുവാക്കളെ, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ സഭ ഈ നാടിൻ്റെ നന്മയെ രൂപപ്പെടുത്തിയ സഭയാണ്, ഈ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ സഭയാണ്. ആ സഭയുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന അഭിമാനബോധത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സഭ ഈ നാടിൻ്റെ ധാർമ്മിക ശക്തിയാണ് എന്നറിയാവുന്നവരാണ്. ഈ സഭയുടെ ധാർമ്മിക ശബ്ദത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ്. ഈ സഭയ്ക്കെതിരായ പ്രചാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ രംഗം കൊഴിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. സഭയുടെ നന്മയെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലും സംസാരിക്കാൻ, ഒരു വരി പോലും എഴുതാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത പത്രങ്ങളും ചാനലുകളും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വൈദികരുടെയോ സമർപ്പിതരുടെയോ ഒറ്റപ്പെട്ട വീഴ്ചകളെ പർവ്വതീകരിച്ച് ദിനങ്ങൾ നീളുന്ന അന്തിച്ചർച്ചകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതാ അവരുടെ ലക്ഷ്യം? ഈ സഭയെ ഈ നാടിൻ്റെ ധാർമ്മിക ശബ്ദം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തിക്കളയാൻ. അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ സഭ ധാർമ്മികതയുടെ ശബ്ദമാണ്, ഈ നാടിൻ്റെ മനസാക്ഷിയാണ് ഇവിടുത്തെ സഭ എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല എങ്കിലും അതറിയാവുന്നവർ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഇതര നേതൃത്വങ്ങളുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സഭയെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാനുള്ള വളരെ സംഘാതമായ നീക്കം നടക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട യുവജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയോടൊത്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള വഴികൾ ക്രിസ്തൂസ് വിവിത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാമതായി മാർപ്പാപ്പ പറയുന്ന സത്യം ഇതാണ്: നിങ്ങൾ സത്യം അറിയണം. സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം അറിയണം. സഭ എന്താണ് ഈ നാടിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. സഭയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കണം. സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ രക്ഷയുടെ വഴിയിൽ എപ്രകാരം മുന്നേറുന്നു എന്ന സത്യം പഠിക്കണം. കൂദാശകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരപ്രസാദം നമ്മളിൽ എത്രമേൽ ശക്തമാകുന്നു. നാം കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിത്തീരുന്നു. ഈ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സഭയെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന ഈ ആരോപണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ സഭയെ വിലയിരുത്തരുത്. മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സത്യത്തെ അറിയുക, സത്യത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കുക എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. രണ്ടാമതായി പരിശുദ്ധ പിതാവ് യുവജനങ്ങളോട് പറയുന്ന, അല്ലയോ യുവജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേരുകളെ മറക്കരുത് എന്നാണ്. വേരുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികരുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട യുവജനങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ വേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ. നിങ്ങളുടെ വേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വളർത്തിയ ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരാണ്. നിങ്ങളുടെ വേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. നിങ്ങളുടെ വേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കി തീർത്ത നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളാണ്. അവരെ മറക്കരുത്. അവരുടെ ആശയങ്ങളെ അവഗണിക്കരുത്. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തരുത്. വേരുകളില്ലാതെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പിഴുതെറിയാൻ കഴിയും എന്നാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുക. അല്ലയോ യുവജനങ്ങളെ, നമ്മുടെ വേരുകൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണ്. നമ്മുടെ വേര് നമ്മുടെ തിരുസഭയാണ്. നമ്മുടെ വേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ്. നമ്മുടെ വേര് എന്ന് പറയുന്നത് കൂദാശകളാണ്. ഈ വേരുകളില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ നാം വളരെ വേഗത്തിൽ പിഴുതെറിയപ്പെടും. അങ്ങനെ പിഴുതെറിയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കഥകളാണ് നമ്മൾ ലവ് ജിഹാദിലൂടെ മതാന്തര പ്രണയക്കുരുക്കുകളിൽ പെടുന്ന യുവജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വേരുകളെ ആദരിക്കുക, മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുക. ഈ വേരുകളെ മറന്ന ജീവിതം ഏതൊരു യുവാവിനാണോ യുവതിക്കാണോ ഉള്ളത്, അവിടെയാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. മൂന്നാമതായി പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുന്നു, അല്ലയോ യുവജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ സഭയോടൊത്ത് ജീവിക്കണം. തിരുസഭ നിങ്ങളോടൊത്തായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സഭയോടൊത്തായിരിക്കണം. ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചെല്ലാവുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭവനമാണ് തിരുസഭ. നിങ്ങളുടെ ഏത് സങ്കടങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാവുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളും മാതാപിതാക്കളുമാണ് തിരുസഭയിലെ വൈദികരും സന്യസ്തരും എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് മാർപ്പാപ്പ പറയുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നിങ്ങളോടൊത്തു നിൽക്കാൻ സഭയുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കാവണം. മാർപ്പാപ്പ എല്ലാ മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കും നൽകിയ ഉപദേശമാണത്. യുവജനങ്ങൾ അവരേത് ഗതികേടിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായിക്കോട്ടെ, ധൂർത്തപുത്രനെ പോലെ ഏതെല്ലാം പാപം ചെയ്തിട്ട് പന്നിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നവരാകട്ടെ, നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് പിതാവിൻ്റെ ഭവനം പോലെ സഭയിലെ വൈദിക മന്ദിരങ്ങളും ദേവാലയങ്ങളും അനുഭവപ്പെടണം എന്നതാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് എല്ലാ വൈദികർക്കും നൽകുന്ന ഉപദേശം. ആ ഉപദേശം പ്രിയപ്പെട്ട യുവജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭവനമാണ് തിരുസഭ എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക. ഏറ്റവും അവസാനമായി പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന സത്യം, യുവജനങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് ഈശോ മിശിഹായാണ്. ബാക്കി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും അവരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ താഴ്ത്തും. മദ്യപാനികളുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ നിങ്ങളും മദ്യപിക്കേണ്ടി വരും. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ നിങ്ങളും ലഹരിക്ക് അടിമയായിത്തീരും. പക്ഷേ നിങ്ങളെ
സ്വർഗത്തോളം ഉയർത്തുന്ന ഒരു സൗഹൃദം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു, ഈശോ മിശിഹ. ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒപ്പമായിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നോമ്പിൻ്റെ നോവുള്ള ദിനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ നിമിഷം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഇടവകയും ഇടവക പരിസരത്തെയുമൊക്കെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയ നാളിൽ മുഖവും പേരും മറന്നുപോയ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രസംഗമധ്യേ ഏഷ്യാപ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 40-ാം അധ്യായം 30-31 തിരുവചനങ്ങൾ പിന്നിട്ട വഴികളിൽ എനിക്ക് കരുത്തും ശക്തിയും പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യുവാക്കൾ പോലും തളരുകയും ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം, ചെറുപ്പക്കാർ ശക്തിയറ്റു വീഴാം. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും. അവൻ കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരും. ഓടിയാലും അവൻ ക്ഷീണിക്കുകയില്ല, നടന്നാൽ അവൻ തളരുകയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നിട്ട വഴികളിൽ ഈശ്വരാനുഭവത്തെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുകയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു റീചാർജിങ് അനുഭവം തരികയും ചെയ്ത ഒരു വചനമാണിത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും സഭാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ ചുറ്റുമുണ്ടായ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും തീക്ഷ്ണമായ വചനാനുഭവങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് ആ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം സ്വീകരിച്ച വിവിധ സ്വരങ്ങളും വ്യക്തികളുമൊക്കെ കടന്നു വന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. ഒത്തിരിയേറെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ ദുരനുഭവങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ തമ്പുരാൻ്റെ വചനം നൽകിയ ശക്തി, തമ്പുരാൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായ പുരോഹിതരും സന്യസ്തരുമൊക്കെ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിൽ ഇടറി വീണപ്പോൾ താങ്ങും തണലും കരുത്തും കരുതലുമായ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ വലിയ മുഖങ്ങളായിരുന്നു. പ്രവൃത്തികളിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകത്തിന് കൈമാറാനായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ സഭയിലൂടെ തമ്പുരാൻ സാധ്യമാക്കിയത് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ്. ആ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് വിശക്കുന്നവൻ്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കി അവന് അന്നമൂട്ടാനും ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കേരളം പോലും ഭയന്ന് വിറച്ച പ്രളയത്തിൻ്റെ കെടുതികൾക്കിടയിൽ ധീരമായി യുവജന പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം കടന്നു ചെല്ലുവാനും അവർക്ക് അഭയമേകാനും ആശ്വാസമേകാനും അതിലൂടെ എന്നിലൂടെയും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ യുവജന സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെയും ഒക്കെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം കൈമാറാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ വലിയ അനുഭവമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്കായിട്ട് ഡയാലിസിസ് കിറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക സ്വപ്നം ദാരിദ്ര്യം എന്ന വലിയ രോഗം കവർന്നെടുത്ത കുരുന്നുകൾക്കിടയിലേക്ക് പുസ്തക സ്വപ്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തും ഓൺലൈൻ പഠന സാമഗ്രികളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖം, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രവർത്തികളിലൂടെ ഈ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടും കൈമാറാനായിട്ടും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദൈവാനുഭവം. ഇങ്ങനെ സഭയിലൂടെ സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം, അതിലൂടെ ഉണ്ടായ ദൈവാനുഭവവും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളുമൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോമ്പിൻ്റെ ഈ പുണ്യദിനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവം നമുക്ക് തരുന്ന വലിയൊരു സന്ദേശമുണ്ട്.
അവൻ നമുക്ക് രക്ഷ നേടി തൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിലൂടെ, കുരിശുമരണത്തിലൂടെ, ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് രക്ഷ സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പകരം കൊടുക്കുക? അന്ത്യത്തോളം, ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ശ്വാസത്തോളം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം വാക്കിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും ലോകത്തിന് കൈമാറി കൊടുക്കുക. വാക്കിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം സഭയിലൂടെ നമ്മൾ കൈമാറുമ്പോൾ ദൈവം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വലിയ മഴ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ പെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മളെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. and is to come, we worship you and we adore you.
before you, our King and our Master. Heaven is your throne, earth is your footstool. Lord, our King and our Master, thank you for your beautiful presence, and thank you for all the blessings. All the angels in heaven unceasingly sing praises to your holy name. Yet, Lord, you being King and Master, you come down to us in the form of this Eucharist. Thank you, Lord. It's your absolute and unconditional love for us that you have decided to be with us. Jesus, we thank you and we praise you. Thank you for being with us. Thank you for keeping us safe, even in the difficult pandemic situation. Jesus, now we come before you, one in heart and mind. And we bring before you all of us youth gathered here, and the children in our own parishes in Ireland and in Europe and all around the world. We ask you to bless us. Let us look upon Jesus in the Eucharist this very moment. Dear Lord, we look upon you right now, Lord. Psalm 34 verses 5 says, "Those who look into him are radiant with joy. Their faces are never covered with shame." Let your light come to us now. Help us to experience the joy, Lord. Jesus, we look to you right now with a great hope and prayer. You know us completely, Lord. You are the only one who knows us in and out. Lord, thank you. Thank you for your immense love. Lord, you know all our thoughts and all our desires, all our dreams and our hope. As we come before you, Lord, this is our prayer today. Lord, take our heart. Help us to stay united in you, Lord. We lift our right hand towards you this very moment, and we pray to you, Jesus, for each of us and all of us together joining us right now, Lord. Dear Jesus, the living God, we pray right now, Lord, bless us. Thank you for your love for us, Lord. Jesus, come into our heart. I ask you sorry this very moment, Lord, for all the time I rejected your love and care in my life. Touch our hearts, O Lord. Thank you, Jesus. Jesus, hold us. Once again, embrace us in your love. Let us experience your love and care, O Lord, deep in our hearts. You are the Lord. We trust in you, Lord. Increase our faith. Let your mercy, Lord, we believe in you, Lord. We believe in you, Lord. You're rich in mercy and full of compassion. We accept you. Let's keep our hands close to the chest and pray right now. We keep keeping our hands close to our heart, Lord. We pray again. Come into our heart, Lord. We invite you into our hearts and our mind, O Lord. Jesus, you are our Master. We need you more than anything, O Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We
give you complete control of our life right now. There's no one else can love like you love us. There's no one else can understand just like you understand us, Jesus. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Oh God, this time we ask you humbly, Lord, the power from above to live a holy life. A life is always inclined to listen to your voice. This is our desire today, Lord. As we sing and pray to you again, Lord, send forth the Holy Spirit to empower us in our day-to-day life. Lord, that we may see your face every moment of our life. We may hear your gentle voice deep inside our hearts, O Lord. Offering up once again all of us before you, and we sing and pray together, Lord. Come into our hearts and come into our life, Lord. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Isaiah chapter 43 says, from 1 onwards says, But now thus says Yahweh, who created you, Jacob, who formed you, Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through fire, you will not be burned, neither will the flames consume you. That's assurance from Lord. And he continues, since you are precious in my sight and important, for I have loved you, I give people in exchange for you, and nations in return for your life. Dear Lord, thank you for all your love. Help us to have this assurance deep in our heart. With the trust and this faith, we now offer our petitions before you. Lord Jesus, we bring before you all the intentions of our heart. Lord, we know that we are your children and that we can bring all of our desires to you. At this moment, Lord, we give up all of our prayers, anything that concerns our mind, anything that makes us fear, O Lord. We especially offer up our exams, O Lord, the school situations that we are in, the uncertainties when it comes to our studies, the fear of not being able to do well in exams.
We offer up the fact that we miss our friends. We offer up the fact that we are away from our relatives. We offer up our uncertainties about the future. All our worries about will we get a job or not. All our worries about what is the future going to be like. Lord, we especially pray for our parents, O Lord. Our parents who work so hard for us. We pray, Lord, that you may keep them healthy, keep them happy. Lord Jesus, we pray for our friends who might be struggling at this time, our friends who might be worried at this time. And Lord, we offer up all of these prayers, knowing that you are mighty. There is nothing impossible for you, my Lord. And I give you all of these prayers, knowing that we are safe in your hands, knowing that we are safe in your presence. Dear all children, please kneel down in your respective homes. Fold your hands. We pray to Lord Jesus to heal us and wash from all the sins and all the sicknesses with His precious blood. Pray with Achan and pray for all your family members. O Lord Jesus Christ, we thank you for your real presence in the Blessed Sacrament. O Lord Jesus, you are our Lord. We offer ourselves and our old friends with adoration. We humbly pray, Lord Jesus, your powerful presence deliver all the children from all the evil powers of evil. Grace them with the precious gifts and fruits of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. O Lord Jesus, you have said, I have come to give you life, life in its fullness. We pray, enrich our all endeavors in abundance, to love and serve faithfully. Jesus, we all surrender our past, present, and future into your sacred heart. Dear Jesus, protect and guide us from all the desires of this world. We pray for our parents and siblings and friends. Heal and restore all our relations as per your holy will. Grant us the grace to let go of all that is against your holy will and rest
thy holy will. Dear Jesus, heal all the sick and comfort the afflicted. We believe by your powerful precious blood we are completely healed and is reborn through your resurrection. May the healing rain of mercy issuing from the heart of Jesus at this moment fill us and renew us with the grace. I pray through the power of your holy name, Jesus. We pray for all those present here and their families, the whole world, so that all evil powers and activities be driven out of our people. May the spirit of anxiety, disappointment, unforgiveness, guilt, shame, depression, emotional wounds, rage and anger, and all distorted belief be cast out, and healing is take place right now in the powerful name of Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord Jesus, transform us, change our life, erase all painful memories, deliver us completely from all negative bondages. In the powerful name of Lord Jesus Christ, I rebuke, cancel and destroy every attack of enemy. Cancel every curse and negative wounds, words ever spoken, and bless our all children and youth people and their life. Holy blood of Jesus, blot out all the offenses from us and from our family. Holy God, restore our health, for we can establish peace in our families, community, society, and all world. In the name of Lord Jesus and the authority of my priestly ministry, I pray now to restore these people to the true freedom of being a child of God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Let every wounded heart and broken spirit be healed and rejoice in Jesus Christ, the one and the only Savior and Redeemer. Hallelujah. Thank you, Jesus. I now renounce any claim given to the enemy, all sins of additions and habitual sins in the name of Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I completely surrender all the hearts of our beautiful children, our lives. It is in you, Lord, we live and move and have our being. Jesus, our King, we welcome you wholeheartedly to our heart, to our mind and soul. We pray, bless us, Lord, guide us, Lord, lead us, Lord, and lighten our lives with the fruits and gifts of the Holy Spirit. Together we bless, we receive the blessing, and we raise our hands. Together we praise and worship. Everybody say together, thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you.